الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والحسن. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام لك يا عبد السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 كريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة. الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حببنا إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وحملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين آمين آمين. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت. اسف عنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Tadi kabar Apin meninggal, kabar Apin. Iya. Meninggal di mana? Apa? Tadi Apin Fajar. Apin, iya Apin kita. Babe. Tidak kabar. Amin nak Yasin. Oh, ada. Yang kita ada. Dia yang ada. Yo, ada. Izin dokter. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal muslimin wa khassana wa iyyakum bi an nakuna min ummati sayyidil mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat asar Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada petang hari ini di pekan kedua dari bulan Rajab kembali bersama-sama bisa hadir di dalam kajian rutin kita pembahasan tentang disiplin ilmu tasawuf yang pada pertemuan kita kali ini kita akan membuka kitab baru setelah sebelumnya pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kitab Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin. Kitab yang akan kita baca ini karya Al-Allamah Da'ilallah Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, salah seorang ulama besar yang berasal dari Yaman, yang beliau berikan judul kitab beliau ini kaitannya dengan ilmu tasawuf adalah Mamlakatul Qalbi wal A'dha, kerajaan hati dan anggota tubuh. Jadi ketika kita bicara masalah tasawuf, kita bicara masalah bagaimana kita berupaya untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Berangkat dari firman Allah yang sering kita dengar dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang berhasil mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Dan sungguh binasa, sungguh tercela orang-orang yang merendahkan jiwanya. Maka di dalam kitab ini kita akan mendengarkan uraian beliau seputar seluk-beluk masalah hati dan betapa pentingnya hati ini di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Untuk lebih lanjut, mari sama-sama kita simak pengantar beliau dari kitab ini yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman sehingga insya Allah inilah yang nantinya akan menjadi sebab bertambah pengetahuan kita, luas wawasan kita dan semakin baik interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna mazayar ruhi al-adamiyah wa khasa'isil insaniyah innama yutawassalu ilaiha wa tabarraza fi haizil waqi' biwasitati wijhatin qalbiyatin sadiqah wa manhajin qawimin tantaliku ala dha'ihi al-a'dha'u fi tawajjuhatiha wa tasarrufatiha. Faqtadat hikmatullah tabaraka wa ta'ala ibraza al-khairat wa haqa'iqil karama li hadzal insan inda istiqamati qalbihi wa a'dha'ihi wa husul al-adrar wa anwa' asy-syurur wal hawan lahu inda khurujihi anil istiqamah qalban wa a'dha'an. Qala ta'ala
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala ta'ala walau annahum aqamu taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Wa qala jalla jalaluhu dhahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, di pengantarnya beliau memberikan penjelasan bahwa kemuliaan dan keunggulan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, diberikan oleh Allah jiwa, ya, yang juga kita sebut dengan ruh ini, baru akan tampak kemuliaan tersebut kalau hati kita ini selaras dengan manhaj, dengan arahan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadisnya pernah mengatakan inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Bahasa ilustrasi beliau, ya. Di jasad manusia ini ada segumpal daging yang menjadi sentral. Kalau dia sehat, kalau dia bagus, maka anggota tubuh yang lainnya jadi bagus. Tapi kalau dia rusak, dia sakit, sudah. Semuanya juga akan sakit. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini, anggota tubuh kita, ya, panca indera kita, gerak-gerik kita, perilaku kita, itu semuanya kendalinya ada pada hati. Dan hati inilah tempat penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati baik, ketika hati jernih, ketika hati bersih, maka instruksi yang ada pada hati ini akan sampai kepada seluruh anggota tubuh yang lain. Namun ketika hati rusak, hati kotor, maka inilah yang kemudian akhirnya akan membuat anggota tubuh lain tercemar dari kebusukan dan keburukan hati. Maka kitab ini, ya, beliau kasih judul dengan judul Mamlakatul Qalbi, kerajaan hati. Ya, para ulama seringkali mengilustrasikan bahwa tubuh kita ini ibarat satu kerajaan yang menjadi rajanya, pusat kendalinya ada pada hati. Ya, maka kalau hati ini jernih, hati ini cerdas secara spiritual, maka semua yang diinstruksikan oleh hati ini kepada seluruh anggota tubuh yang merupakan prajuritnya, yang merupakan menterinya, yang merupakan rakyatnya akan menjadi baik. Tapi kalau hati busuk, maka akan keluar ucapan yang busuk. Kalau hati busuk, maka akan keluar juga tindakan dan perilaku-perilaku yang busuk. Maka dalam hal ini keselamatan manusia, keistimewaan manusia, kejayaan manusia, kebaikan manusia secara individu dan juga secara kolektif bermasyarakat bahkan bernegara, ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana mereka menata hati. Dan begitu juga nanti ketika kita kembali kepada Allah di hari kiamat, ya, di mana di sana keselamatan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dengan simbol-simbol duniawi lagi, bukan lagi dengan atribut-atribut yang ada di dunia, fisik dan lain sebagainya,
yang menjadi barometernya adalah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna anak-anak, pangkat, ya, relasi, dan apapun yang selama di dunia dianggap berharga, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan jiwa, dengan hati yang bersih. Ya. Maka salah satu tugas utama kita yang kemudian menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana dalam hidup ini kita berupaya untuk menjernihkan dan membersihkan hati kita. Dan sejatinya ketika kita lahir, kita sudah diberikan oleh Allah fitrah. Ya, manusia itu lahirnya semuanya bersih. Namun lingkungan, pergaulan, ya, yang kemudian diselimuti oleh hawa nafsu, kemudian ambisi dan lain sebagainya, itulah yang kemudian mencemari hati. Qad aflaha man zakkaha. Allah menyatakan dengan tegas, sungguh beruntung orang yang berhasil mensucikan jiwanya. Keberuntungan tersebut adalah keberuntungan yang permanen di dunia sampai kelak di akhirat. Siapa yang gagal membersihkan hatinya di dunia dengan berbagai macam ibadah yang Allah jadikan jalan untuk membersihkan hati, maka dia gagal hidup sebagai manusia seutuhnya. Dan barang siapa yang sukses membersihkan hatinya di dunia dengan segala metode dan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan akan menghantarkan dia kepada kebahagiaan yang abadi sarmadi kelak di akhirat. Karena sejatinya ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, ya, kita bersedekah, itu kan sentralnya semuanya ada pada hati. Yang Allah nilai adalah hati kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk ibadah dengan segala macam aneka ragam ibadah. Ibadah ini macam-macam. Ada ibadah fisik, ya, ada ibadah yang sifatnya harta, ada ibadah yang sifatnya tenaga dan lain sebagainya. Itu kesemuanya sentralnya ada pada hati. Ya, tidaklah kalian diperintahkan untuk ibadah kecuali agar ibadatnya itu kalian betul-betul ikhlas. Ikhlas letaknya di mana? Ikhlas kerjanya siapa? Ikhlas adalah kerjanya hati. Ya. Maka dalam hal ini salah satu PR besar bagi kita yang alhamdulillah sudah terbimbing, terbiasa melakukan ibadah-ibadah lahiriah, untuk kemudian juga cepat untuk mengambil perhatian dalam urusan hati. Ya. Dan memang urusan hati ini seluk-beluknya luar biasa sekali. Ya. Banyak orang kadang-kadang hanya bertumpu kepada fisiknya. Ya. Dia sudah merasa tenang bahwa dia sudah hati kita. Ya. Ketika kita umpamanya makan buah-buahan, tentunya yang kita ingin makan itu kan isinya, bukan kulitnya. Ya, kulit itu juga akan menandakan bagaimana isi, tetapi yang paling utama adalah isinya. Kulit juga penting, ya, bahwa gerakan sholat penting, lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca penting, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana suasana hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Bagaimana suasana hati kita ketika kita melakukan sholat. Ini yang juga tentunya harus menjadi perhatian kita. Ya. Untuk itu para ulama kemudian berupaya untuk mensosialisasikan masalah hati ini supaya menjadi perhatian dari umat Islam. Ya. Nah, tentunya dengan porsinya masing-masing. Kalau fikih itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya lahiriah. Dia mengatur hukum-hukum yang bersifat lahiriah. Itu penting, ya.
Sangat penting sekali mengatur bagaimana tata cara gerakan-gerakan sholat kita, mengatur bagaimana puasa kita, mengatur bagaimana gerakan umroh dan haji kita. Ya, ini gerakan fisik. Tetapi kita tidak boleh bertumpu hanya dengan gerakan fisik saja. Kita juga harus perhatian di saat kita bergerak secara fisik, di mana hati kita. Di saat kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, dengan suara kita yang lantang, maka pada saat itu tanyakan kepada diri kita, di mana hati kita pada saat itu? Apakah hati kita hadir? Apakah hati kita juga membesarkan Allah? Atau pada saat yang sama ucapan tersebut kosong dari kehadiran hati? Maka ada di dalam sholat itu tidak hanya sekedar gerakan fisik, lafaz yang diucapkan, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hati kita. Nah, kitab ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah akan berbicara tentang seluk-beluk hati, yang mana beliau mengatakan bahwa keistimewaan, ya, dan kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah hati ini itu kesemuanya akan tampak kalau memang hati ini terarah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati itu istiqomah, hati itu lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaannya. Tapi kalau dia berbalik, ya, dia kemudian tidak terjaga, dia kemudian liar, ya, terpengaruh oleh hawa nafsu, terjebak oleh tipu daya syaitan, ya, karena memang yang menjadi target dari setan itu bukan fisik kita, ya. Setan itu ketika mengganggu kita seperti yang sering kita baca dalam surat An-Nas itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu yang punya karakter wiswas, ya, yang punya karakter mengganggu. Itu yang diganggu apa? Fisik? Bukan. Yang dia ganggu adalah hati. Ya. Yang dia ganggu adalah hati kita. Maka kalau hati kita tidak ada pertahanan, tidak punya filter, seringkali begitu mudah diakses oleh setan, dibujuk rayu oleh setan, dipancing hawa nafsu kita, ya, maka kemudian hati ini menjadi lemah, ya, sehingga terjebak kepada bujuk rayu. Maka inilah yang kemudian akan menjatuhkan martabat kita. Nah, untuk itulah di sini dikatakan oleh beliau bahwa segala macam bentuk kemudaratan, kesengsaraan, keburukan dan celaka ketika hati tersebut sudah tidak lagi istiqomah, dan baik hati dan juga tentunya diikuti oleh anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri ini mereka beriman dan bertakwa. Iman dan bertakwa ini adalah amalan hati. Ya. Dia sentralnya. Orang sholat itu sejatinya harusnya karena dia beriman. Orang sholat itu karena dia bertakwa. Jadi kalau dia sholat, kalau dia puasa, landasannya bukan karena iman, landasannya karena bukan takwa, maka dia hanya akan habis gerakan tubuh saja. Maka ketika berbicara tentang puasa Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dasarnya karena iman. Artinya dikaitkan oleh Nabi Muhammad bahwa kita menahan lapar itu harus ada pemicunya, pendorongnya. Apa motifnya? Jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Sholat ikut-ikutan sholat, puasa ikut-ikutan puasa. Lihat orang qiyamul lail, tahajud, kita ikut-ikutan. Dasarnya apa? Apa motifnya? Diluruskan. Iman. Iman letaknya di mana? Di hati. Maka kita tidak boleh abaikan. Di setiap apapun yang kita lakukan dari kebaikan, tanyakan dulu kemana hati kita. Karena ini nantinya yang akan menentukan arah dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ya. Karena kalau tidak, hati ini tidak kita jaga, tidak kita pelihara,
masuk nanti bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan, dan dikendalikan, ya, diperangkap. Setan punya perangkap, namanya perangkap hawa nafsu, sehingga hati ini sudah ruang geraknya sudah terkendali oleh hawa nafsu, ya. Maka kalau sudah terkendali oleh hawa nafsu itulah yang sering kita dengar, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Wasawaun alaihim, dalam ayat lain, wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak mau lagi sudah. Kalau hati ini sudah stuck, sudah terkunci, yang dominan, ya. Jadi sudah, kalau dalam kerajaan itu sudah sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka kerajaan ini kemudian akan membabi buta. Ya, tidak lagi peduli dengan keadilan, yang ada hanyalah kesenangan, yang ada adalah memperturutkan hawa nafsu. Tidak lagi mendengar suara-suara kebaikan. Ya. Kalau hawa nafsu sudah mengkudeta hati, semestinya di tubuh kita, ya, pada diri manusia yang mestinya harus berkuasa adalah hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih, hati yang jernih. Tapi kalau kemudian hati ini sudah dikudeta oleh hawa nafsu, dia hanya sekedar menjadi simbol saja. Dia tidak bisa memerintahkan apa-apa karena sudah dikuasai oleh nafsu, dan nafsu ini sendiri kecenderungannya innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ini cenderungnya memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dia berilmu, ilmunya sudah tidak lagi berperan. Ya. Dia berakal, akalnya tumpul. Ya. Dia punya kehormatan, kehormatannya hilang. Rasa malunya sudah tidak ada. Ya. Karena yang ada di benaknya adalah ambisi hawa nafsu. Allah contohkan dalam Al-Quran perilakunya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang sudah dikuasai oleh nafsu, buta mata batinnya, hatinya sudah tertutup, ya. Maka ketika nafsu sudah menggelora, nafsu yang sudah mengkudeta, nafsu yang sudah berkuasa, yang terjadi manusia ini ya tamatta'un, cuma taunya senang-senang saja. Yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya tidak lain hanya urusan makan, minum, urusan perutnya, apa yang ada di bawah perutnya, urusan kekuasaan, urusan kendaraan, urusan pengaruh dan lain sebagainya. Itu saja, ya tamatta'un. Bagaimana dia bisa melampiaskan hawa nafsunya untuk mencapai kesenangan yang sifatnya sejatinya hanya sesaat saja. Entahkah itu urusan makan, entahkah itu urusan kuasa, apakah itu urusan hawa nafsu birahinya, ya. Ya tamatta'un. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Disederhanakan secara spesifik perilaku mereka, dicontohkan mereka hanya makan seperti binatang-binatang ternak makan. Jatuh martabatnya. Ketika hati manusia sudah tertutup, dikudeta oleh hawa nafsu, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh martabatnya. Dari manusia yang tinggi martabatnya jatuh menjadi ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan berperilaku tidak ubahnya sama seperti hewan ternak. Tidak peduli aturan. Yang penting senang. Yang penting hasratnya tercapai. Ya. Liar. Ya, tidak tahu aturan main. Tidak bisa ditata. Ya. Nah, maka orang yang seperti ini naudzubillah min dzalik, kehidupannya tidak hanya mencelakakan dirinya, tapi juga bisa mencelakakan orang lain. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu misi dakwah beliau, tugas beliau yang menjadi tugas utama beliau adalah tazkiyah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang pada masa itu. Wa yuzakkihim, dan berkal ayat Quran itu membersihkan, mensucikan jiwa mereka. Kalau sudah bersih jiwa mereka, barulah nanti mereka siap
untuk menerima tuntunan. Ya, jadi harus disortir, harus betul-betul dibersihkan jiwa ini. Nah, tapi kalau jiwa ini tidak bersih, ya, masuk ilmu jadi alat, amal jadi kendaraan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Maka ada bahasa agama sebagai alat kekuasaan. Seringkali kita dengar agama, simbol-simbol agama, dalil-dalil agama digunakan sebagai alat kekuasaan, berdalil demi mencapai tujuan. Ya, nah, maka di sini sumber kejayaan, kesuksesan, keselamatan, kemakmuran kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Iman dan takwa adanya pada hati. Ya. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami pasti akan bukakan keberkahan, ya, yang datang dari langit dan bumi. Hujan turun, maka dia akan menyuburkan. Bumi akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang memberi manfaat. Nah, tapi kalau sudah dicabut keberkahan oleh Allah, walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan, ya, mereka sudah tidak lagi mengikuti tuntunan-tuntunan Allah, menghalalkan segala cara. Nah, maka bisa kita lihat apa yang terjadi sekarang. Banyak yang menjadi korban dari kedurjanaan, dari kenistaan, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini yang terjadi kita sekarang. Realitanya kan begitu. Indonesia ini kurang apa? Tanahnya subur, negerinya makmur. Ya, kita sering dengar kayu saja dilempar bisa jadi pohon besar. Tapi sekarang karena kedurjanaan dan kekuasaan yang dikuasai kendalinya adalah hawa nafsu, sehingga kita lihat jelas-jelas di depan mata kita, tapi tetap saja didustakan, tetap saja diingkari. Kenapa? Karena tadi hawa nafsu sudah menguasai diri, kejernihan hati itu sudah hilang. Ya. Maka banyak yang menjadi korbannya, banyak yang kemudian menjadi mangsanya. Ya. Dan ketika kejahatan-kejahatan seperti ini berlaku, ya, yang kemudian harus menerima pahitnya bukan pelakunya saja, juga akan berdampak kepada masyarakat secara umum. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesadaran, ya, memberikan dan menumbuhkan keinsafan kepada para pemimpin-pemimpin kita, kepada penguasa-penguasa, kepada orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk membersihkan jiwa mereka dan memahami secara betul bahwa ini kesemuanya adalah amanat dari Allah. Kuncinya kata Allah beriman dan bertakwa. Iman dan takwa, Rasulullah pernah ditanya, di mana takwa itu? Takwa itu di hati, bukan pada pakaian. Bukan hanya sekedar pencitraan. Ya, bagaimana hati itu bersih, jernih berpikir. Tidak kemudian mengkambing hitamkan. Kadang-kadang kita ini cepat sekali mengkambing hitamkan, ini ujian dari Allah. Seolah Allah berbuat jahat kepada kita. Bersabarlah, ini ujian dari, padahal ini ulah kita sendiri. Dalam ayat lain disebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah sudah jelaskan, tampak muncul, ya, kerusakan di permukaan bumi, di lautan, itu sebab ulah tangan manusia. Ya. Nah, tapi seringkali dikatakan ini ujian. Siapa yang menguji? Allah tidak menguji. Ini ulah tangan kalian. Ulah tangan kalian yang menjadikan alam ini kehilangan keseimbangannya. Ya, hutan digunduli, pembalakan liar, bahkan pembalakan yang diberikan legitimasi, diberikan legal, sehingga akhirnya yang terjadi, negeri yang sedemikian makmur ini, negeri yang membikin iri negara-negara lain, itu akhirnya mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Dan kita tidak tahu kalau kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, ya, wallahu alam, apa yang akan terjadi. Maka mereka yang punya peran, baik para ulama, para pejabat dan lain sebagainya, hendaknya harus bersinergi dan saling mengingatkan satu sama lain. Tidak melulu
ya, kemakmuran itu diukur dengan harta. Tidak melulu kemakmuran itu diukur dengan kemewahan. Kemakmuran sejati adalah ketika masyarakat di satu negeri tertanam dalam diri mereka keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah, dan itulah yang akan menjadi kunci keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Ya, kita khawatir ini kemudian akan mengarah, arak-arakan ujian ini mengarah menjadi musibah, dan naudzubillah bisa jadi naudzubillah ya, menjadi siksa yang pernah terjadi Allah turunkan kepada bangsa-bangsa sebelum kita. Ya. Maka tidak ada lain bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Ya. Maka kitab ini didedikasikan, dikarang untuk memberikan pencerahan kepada hati kita bahwa hidup di dunia ini yang paling penting adalah bagaimana kita memperhatikan hati kita. Harus punya perhatian serius terhadap suara hati kita. Karena hati ini kalau dia sudah sakit, dampaknya tidak hanya sampai di bumi saja, ya, tidak hanya di dunia saja. Kalau fisik kita yang sakit, kita sakit fisik ini, ya, kita sakit secara fisik, entahkah itu darah tinggi, entahkah itu kolesterol, entahkah itu jantung dan lain sebagainya, yang sampai stadium tinggi umpamanya, itu dampaknya paling tinggi kematian. Mati selesai. Itu kalau penyakit fisik. Ya. Kanker stadiumnya stadium tinggi. Sampai akhirnya puncaknya apa? Mati. Mati, masuk dalam kubur. Penyakit fisik itu pengaruh lagi, tidak ada pengaruh lagi, tidak ada orang kesakitan karena penyakit fisiknya di dalam kubur itu. Tapi kalau hati tidak dibenahi, itu urusannya bisa panjang. Tidak hanya di dunia, sampai di alam kubur, bahkan sampai kelak di akhirat. Ini yang berbahaya. Maka tugas utama kita adalah bagaimana membebaskan, mensucikan jiwa kita di dunia dengan segala macam perangkat-perangkat yang sudah disiapkan oleh Allah. Adanya sholat, adanya puasa, adanya zikir, itu jangan lagi kita anggap sebagai beban. Hendaknya itu kesemuanya kita anggap sebagai media yang disiapkan oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita, agar ketika kita kembali kepada Allah, kembali dengan jiwa yang bersih, kembali dengan jiwa yang selamat, kembali dengan jiwa yang diridhai oleh Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan senang, lapang, tidak ada ganjalan dalam hati, menerima semua apapun yang diputuskan oleh Allah. Sehingga dengan jiwa yang tenang ini dia pasti akan mendapatkan ridha dari Allah. Fadkhuli fi ibadi. Kalau sudah seperti itu, masuklah kalian dalam kelompok hamba-hambaku yang sejati. Bukan hamba yang mengklaim dirinya hamba, tapi dalam kelompok hamba yang diakui oleh Allah. Baru kemudian wadkhuli jannati, barulah kalian bisa masuk ke dalam surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang dijadikan oleh Allah hati-hatinya selalu jernih, tenang, dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kesemuanya wafat dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.